अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। ओम शांति। 5 डिसेम्बर 2020 मसीहार साकार महावाक्य। मिठे बच्चे एबे घर को जीवाकू हेब, सेथिपाई देही अभिमानी हो, एकमात्र बाबा को ही मने पकाओ, तेबे अंतिम स्मृति अनुसार गति होइजिब। प्रश्न, विचित्र बाबा तुम मानंको केउ एक आश्चर्यजनक रहस्य शुणाइछन्ति? उत्तर, बाबा कहउछन्ति पिला माने एहा अनादि अविनाशी ड्रामा अटे। एथिरे प्रत्येकंकर अभिनय निर्धार्य होई रहिछि। एथिरे जहाँ सबु हेउछि ताहा किछि भी नुआ नुहे। बाबा कहउछन्ति पिला माने एथिरे मोर मध्य किछि बड़पणिया नाही। मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। एही भली आश्चर्यजनक रहस्य शुणाई बाबा जेपरी निजर अभिनयर महत्व को कम करि देउछन्ति। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मधुर संतान माने एही गीत गाउछन्ति। पिला माने जानिछन्ति जे प्रति कल्परे थरे बाबा आमको धनवान, स्वास्थ्यवान, संपत्तिवान करबा पई पवित्रता, सुख, शांतिर संपत्ति देवाको आसीछन्ति। ब्राह्मण माने आशीर्वाद देइथान्ति। आयुष्मान हो, धनवान हो, पुत्रवान हो। एबे तुम मानंको सेही संपत्ति मिलुछि। आशीर्वादर कौनसी कथा नाही। एठारे पिलामाने पाठ पढ़ुछन्ति एवं पिलामाने जानिछन्ति 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य बाबा आसी आमको मनुष्यरु देवता, नररु नारायण हेबार शिक्षा देइथिले। जेउ माने एही पाठ पढ़ुछन्ति से माने जानिछन्ति जे आमे कोन पढ़ुछु, पढ़ाउथिबा शिक्षक किए। किंतु तुम मानंक भितरे मध्य एही कथा को पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानुछन्ति। ए कथा तो निश्चित कहिबे जे आमे जानिछु वर्तमान राजधानी स्थापना हेउछि अथवा दैवी राजधानीर स्थापना हेउछि। आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। आमे प्रथमे शूद्र थिलु, पुणी ब्राह्मण हेलु, पुणी देवता हेबाकू पड़िबो। एही कथा को दुनिया रे केही भी जानी नाहंती जे एबे आमे शूद्र वर्णर अटो। एबे तुमे माने पिला माने जानुछ जे यह हेउछि सत्य कथा। बाबा सत्य कथा सुनाई सत्य खंडर स्थापना करुछन्ति। सत्य जुगरे मिछ पाप आदि किछि भी रहिबो नाही। कली जुगरे ही अजामिल सदृश पापी आत्मा माने अछन्ति। वर्तमान तो यहा घोर नरक अटे। एही समय ही हेउछि घोर नरकर समय। मनुष्य एपरि कर्म करुछन्ति जहा द्वारा जना पड़ी जाउछि जे एही दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान होई जाइछि। एथि मध्यरे काम महाशत्रु अटे। सेथि पई केही मुश्किल रे पवित्र शुद्ध रही पारुछन्ति। आगरु फकीर माने कहूथिले एपरि कलिजुग आसीबो जेउठी 12-13 वर्षर कुमारी माने संतान जन्म करिवे। वर्तमान सही समय आसीछि। कुमार कुमारी माने मध्य बिकारी होई जाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मु सेतेबेले आसुछि जेतेबेले दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान होई जाउछन्ति। मोर मध्य ड्रामा रे पाठ अछि। मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। तुम मानंक पाई एहा कोनोसी नुआ कथा नुहे। बाबा एहीपरि ही बुझाउछन्ति। तुमे माने चक्र लगाइलो। एबे नाटक पूरा हेबाकू जाउछि। वर्तमान बाबा को स्मरण करिले
ତୁମେମାନେ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ଅଭିନୟକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ଏହିଭଳି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧାୟମାନ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ବହୁତ ସହଜ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ ଜିନ୍ର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନା। ସେ କହିଲା ମୋତେ ଏପରି ଅସରନ୍ତି କାମ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅନବରତ ସିଢ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ଚଢ଼ିବାକୁ କୁହାଗଲା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର ଖେଳ। ପତିତରୁ ପାବନ, ପାବନରୁ ପତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏକଥା ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲଢ଼େଇର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମାୟା ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ତଥାପି ଯୁଗ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଉଛି। ମାୟା ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ଗୁଲବକ୍କା ବଲିର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ଆସି ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କେବେ କେବେ ଏପରି ଜୋରରେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି ଯେ 8-10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ମାଳାର ଦାନା ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗଜକୁ ଗ୍ରାହ ଖାଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ତୋଫାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି 5 ବିକାରଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହ। ଯଦି ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି। ଏଭଳି କଥା କେବେ ଆଉ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁ ମନେ ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ସତୁ ରଜୋ ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ତୁମେମାନେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 83 ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ। ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏକଥା ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ସେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତଳେ ରାଜଯୁଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରମ ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରମ ପିତା କେବଳ ଜଣକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେହଧାରୀ, ସେ ହେଲେ ବିଦେହୀ ବିଚିତ୍ର। ଲୌକିକ ବାପାଙ୍କୁ ପିତା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯିବ। ପରମ ପିତା
ପରମ ଧାମରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ପରମ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଏହି ସାକାର ଦୁନିଆରେ ହୋଇଗଲେ ନା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଜା ତ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ପରମାତ୍ମା ଏ ସବୁଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଥାଏ ନା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଏକଥା ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାକି ଦୁନିଆର ଏବଂ ବିକାରର ଅନୁଭବୀ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର କ'ଣ ଜଣାନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ, ତେବେ ପତିତ ତ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଠ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ରରେ କେତେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା କିପରି, ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଅଥବା ଆକାଶର ସୀମାକୁ ମପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯେପରି ବାବା ବିଚିତ୍ର, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ଏକଥା କେବେ କେହି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଅଭିନେତା ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଟକ କେବେ ରଚନା ହେଲା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ବସି ସୁଖ ଦୁନିଆ ରଚନା କଲେ। ଆରେ ଏହା ତ ଅନାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ପ୍ରଳୟ ଆଦି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ବହୁତ କମ୍ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା, ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତ ଥିଲା ନା। ଏହା ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଲା। ଭଟ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ କଂସ ପୁରୀରୁ ବାହାର କରି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କଂସ ଆଦି କେହି ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ ଏସବୁର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ଇତ୍ୟାଦି ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଅଧିକ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହା ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରହିବେ।
ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ଗୀତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଥର ରାଜତ୍ୱ କରିଛ। ଯାହାଙ୍କର ପେଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଥାନ୍ତି। ଭିତରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ କେତେ ଥର ରାଜତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ଏହା କାଲିର କଥା। କାଲି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆଜି ଆମେ ପତିତ ହୋଇଛୁ। ପୁଣି ଯୁଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ହିଁ ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜତ୍ୱରେ କିଏ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ, କିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ନେବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତ କିଛି କାମର ହିଁ ନଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରୁଛ, ତାହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଅମରପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେବୀମାନଙ୍କର କେତେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏସବୁ ପୂଜାରୀ ପଣିଆର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମକୁ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଝାଉଛି। ଆଗରୁ ଢେର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଏପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଦାଦା ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ପୂର୍ବ ଖାତାରେ ନଥିବ, ପୁଣି ପୁରୁଣା ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଫଳାଫଳ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଶୁଣାଇଥିଲି। ତେବେ ସନ୍ତାନମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଳ ଉପର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ସେଥିରେ ହାର୍ଟଫେଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ପୁଣି ସଜାଗ ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବାଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଅ, ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବେ। ବାବା କହିବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗୀ ତ ହୋଇଯିବେ ନା। ବାବା ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ କହିବେ। ବାବା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ବିକାରରେ ବହୁତ ଡୁବଡୁବ ହେଲ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବେହଦର ବାବା ତ ଏହିପରି କହିବେ ନା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବେହଦର ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୀର ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ଧରିନିଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୀର ଲାଗିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନେଲେ। ତେବେ କହିବ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ତୀର ଲାଗୁନାହିଁ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରେ ଆଣୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗୁରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୁଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ବସିଯିବାର ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ମାୟାର କୌଣସି ତୁଫାନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯଦି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି କର୍ମ କରୁଛ, ତେବେ କୌଣସି କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସୁକର୍ମ ହିଁ ହେବ। ସେହିପରି ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କର୍ମବନ୍ଧନୀ ଆତ୍ମା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା କାରଣରୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନରେ ନୁହେଁ। ଯଦି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନ ହୋଇ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେଇମାନେ ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।